창세기 32장 24절에서 31절까지의 말씀을 저와 여러분 한 절씩 교독하도록 하죠. 야곱은 홀로 남았더니 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 씨름하다가 자기가 야곱을 이기지 못함을 보고 그가 야곱의 허벅지 관절을 치매 야곱의 허벅지 관절이 그 사람과 씨름할 때에 어긋났더라. 그가 이르되 날이 새려하니 나로 가게 하라. 야곱이 이르되 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다. 그 사람이 그에게 이르되 내 이름이 무엇이냐? 그가 이르되 야곱이니이다. 그가 이르되 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니요 이스라엘이라 부를 것이니 이는 내가 하나님과 및 사람들과 겨루어 이겼음이니라. 야곱이 청하여 이르되 당신의 이름을 알려주소서. 그 사람이 이르되 어찌하여 내 이름을 묻느냐 하고 거기서 야곱에게 축복한지라. 그러므로 야곱이 그곳 이름을 브니엘이라 하였으니 그가 이르기를 내가 하나님과 대면하여 보았으나 내 생명이 보존되었다 함이더라. 그가 브니엘을 지날 때에 해가 돋았고 그의 허벅다리로 말미암아 절었더라. 아멘. 오늘 말씀의 제목은 인생을 바꾼 선언이라는 제목의 말씀인데요. 이 시간에 용석 전사님께서 나오셔서 우리 다음 세대 자녀들 위해서 말씀 전해 주시겠습니다. 할렐루야로 맞이하죠. 할렐루야. 할렐루야. Have you been in a desperate situation? Like the saying, a drowning man will clutch at a straw. In these kinds of situations, you would do anything to get out of the situation. Like when you're drowning, you try to grab onto anything that you can. And Jacob, in our passage today, also faced a desperate situation that he wanted to get out of. Through God's blessings, Jacob was able to prosper when he was with his uncle Laban. Then he leaves Laban as God commands Jacob to go back to where he is from. And as his travel nears his reunion with his brother Esau, he becomes afraid. As Esau tried to kill Jacob when he left his family. When he was left alone at night, Jacob was in a desperate situation. Not knowing what would happen when he meets Esau, needing some sort of reassurance that he will be okay, that it's okay to meet his brother. Then all of a sudden, he starts to wrestle a man who came out of nowhere. He just starts wrestling. Where they wrestled all night until daylight. Not knowing who he was wrestling, Jacob kept wrestling the man. And even when the man dislocates Jacob's hip, through his injury, Jacob kept wrestling. And even when the man tells Jacob to let him go, because it was daylight, Jacob kept wrestling until he was blessed by the man. Then the man gives Jacob a new name and a new identity, also revealing who he is, God himself. Verse 28 says this, Then the man said, Your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with humans and have overcome. Amen. How could a man ever overcome God? It is something that is unheard of, something that is not possible, something that at least seems impossible. God, who is almighty, who does not lack anything,
is not comparable to humans who are limited. Humans would not be able to overcome God unless God lets them, unless God allows them to. And this is what happened here. God saw Jacob's struggles. So God gives a new name and a new identity, Israel, which means he struggles with God. Through all these struggles, God promises Israel that he will be able to overcome those struggles with everything, just as he overcame God. God granted and allowed Israel's victory and declares that Israel is victorious, and blessed him to show that he will also be victorious in his life. And as Israel had a life-changing encounter with God, he calls the place Peniel, which means face of God. Verse 30 says this, "So Jacob called the place Peniel, saying, 'It is because I saw God face to face, and yet my life was spared.'" Amen. We also received this promise of victory through Jesus, who overcame sin and death through the cross, so that we may also overcome and be victorious. Amen. So even in desperate situations and struggles in life, let us remember Jesus, who overcame, and trust in God's promises, who will fight with us so that we may also overcome. Amen. 할렐루야. 네, 오늘 사랑하는 자녀들 이 시간에 2층의 예배 공간으로 또 말씀 배우는 시간들 공간으로 옮길 텐데요. 사랑과 축복의 박수로 우리 보내도록 하겠습니다. 사랑하고 축복합니다. 할렐루야. 네, 여러분, 오늘 우리가 나누는 말씀의 제목은 인생을 바꾼 선언입니다. 인생을 바꾼 선언이라는 제목으로 우리가 말씀을 나누는데요. 지난주와 또 그 부분에 이어서 보면 창세기 말씀, 하나님이 천지를 창조하시고, 그러나 그 창조받은 인생과 피조 세계 가운데 죄로 말미암아 하나님과의 관계가 깨어지고 단절되는 이런 영적인 죽음의 일들을 맞이하고, 뿐만 아니라 모든 세상이 인생들의 죄악 가운데 신음하는 고통과 사망과 눈물 가운데 있는 형편들을 보는 거죠. 그 가운데 하나님께서는 작정하시고 사람의 몸을 입고 우리 가운데 오시는, 그래서 이 모든 흐트러지고 단절되고 깨진 하나님과의 관계를 새롭게 회복하는 일들을 하시죠. 그래서 한 사람을 택하십니다. 첫사람 아담과 하와에게도 범죄로 인하여 죽었던 그 상황 가운데 회복해 하실, 새롭게 재창조해내실 하나님의 약속을 주시는 거죠. 그 부분이 아브라함을 쫓아서 우리가 지금 이삭과 그의 아들 에서와 야곱을 보게 되는 것입니다. 야곱의 인생을 잠깐 우리가 지난주 말씀 가운데 기억해 보면, 아버지에게 선택받지 못한 슬픔 가운데, 분노 가운데 있었던 인생이었죠. 그리고 자기의 힘으로 어떻게든지 원하는 것을 얻어내고야 마는, 그래서 하나님 앞에서 아버지에게 거짓말하는, 형에게 거짓과 술수로 속이는 일들을 했던 그것을 우리가 보았습니다. 그 거짓과 술수로 속이고 빼앗는 일들 가운데 다툼과 분열이 일어났고, 살인을 얘기할 정도로 엄청난 분노가 형제 사이를, 그리고 가족의 관계를 깨뜨렸다라고 하는 것을 보았습니다.
더 이상 살 수 없게 된, 가정에 머무를 수 없게 된 야곱이 그의 어머니를 통하여서 외삼촌 댁으로 옮겨가는, 피신을 하게 되는, 그곳에서 아내 둘을 얻고 또 7년을 더하는 이런 세월, 20여 년의 세월들 가운데 일하며 살아가는 부분들을 보는 거예요. 그런 흐름 가운데 오늘 야곱의 인생을 바꾼 선언을 보게 되는 겁니다. 할렐루야. 말 그대로, 이름 그대로 야곱이라고 한다면 그는 뒷발목을 잡는 사람이었고, 확장된 의미로 보면 늘 앞서서 치고 나가기 원하지만 쌍둥이 형 에서를 감당할 수 없는, 결코 이길 수는 없는, 그래서 속이는 자로 전락하게 되는 이런 인생이었다라고 하는 거죠. 여러분, 오늘 하나님께서요, 야곱이라고 하는 인생에게 선언을 주시는데 그 선언이 뭐였냐라고 하면, 너는 이제 더 이상 야곱이 아니라 이스라엘이다라고 하는 선언이었어요. 저는 여러분과 오늘 이 말씀에 집중하면서 나누고 싶은 부분이 뭐냐라고 한다면, 우리 인생 가운데 선언하시는 하나님을 보길 원해요. 우리 인생 가운데 선언하시고 그 말씀이 창조의 능력이 돼서 새로운 일들로 변화시키시고 소망을 일으키는 하나님의 주권과 능력에 대해서 보기를 원하는 것입니다. 그래서 야곱 인생 가운데 오셔서 선언하시고, 이제는 더 이상 속이는 자가 아니라 뒷발목 잡고 태클 거는 인생이 아니라 새로운 차원의 인생으로 만들어주시는, 그 본질적 정체성을 새롭게 하시는 이 선언을, 이름을 바꿔주는 일들이 바로 우리를 향한 하나님의 은혜와 소망스러운 일이다라고 하는 것을 나누고 싶습니다. 야곱이 이제 분이엘이라고 하는 곳에서 하나님과 씨름하게 됩니다. 하나님의 천사 함께 씨름하는 일들을 오늘 본문은 얘기해 줘요. 야곱이 이제 홀로 남았다라고 오늘 본문 24절은 얘기하죠. 홀로 있는 가운데 이 야곱이라는 인생은 여태까지 살아왔던 삶의 자리, 과거부터 오늘까지 지금 이 순간까지 살펴본다면 속고 속이는 일들로 살아왔다라고 할 수 있겠어요. 홀로 남았을 때 무슨 생각을 했을까요? 이제 형 에서를 만나러 가게 되는 건데요, 동이 트면 굉장히 두려운 거죠. 형 에서가 나를 죽일지도 모르겠다라고 하는 굉장히 위협적인, 절체절명의 상황이라고도 할 수 있겠어요. 난관 끝까지 내몰린, 그래서 더 이상 어떻게 피할 길조차 없어 보이는 그때, 그 순간, 홀로 남겨져 있는 그때에 하나님은 우리를 돌아보신다라고 하는 거예요. 저는 이 은혜가 우리 가운데, 그리고 2021년도 마지막 달 12월을 살아가고 맞이하는 저와 여러분 가운데 동일하게 주어져 있음을 믿음으로 선포하며 축원합니다. 아멘. 홀로 남았을 때에, 그리고 내일 몇 시간 남지 않은 그 시간 이후에 당면하게 될 이 일들, 우리를 두렵게 하고 염려 가운데 죽을지도 모르겠구나라는 이런 생각 가운데 있을 때 하나님이 그 천사로 우리에게 다가오신다라고 하는 거죠. 오늘 본문에서는 한 사람이 와요. 그리고 날이 새도록 야곱과 씨름하였다라고 합니다. 무슨 시츄에이션일까요? 왜 갑자기 씨름을 할까요? 그때 당시의 상황으로 보면 뭐 도적대라든지 누군가 와서 물리적인 싸움을 실제적으로 하는 부분으로도 생각해 볼 수 있겠어요. 그런데 씨름을 하는데요, 야곱을 이기지 못해요. 그리고 상황이 이기지 못하는 부분으로 밀려가니까 야곱의 허벅지 관절을 쳤다. 그리고 이 환도뼈라고 표현됐던 옛날 버전의 부분에서는
그 사람과 씨름할 때 그것이 어긋나서 거의 상체만 잡을 수 있는 이런 씨름이 있나요? 하체는 사용하지 않고 상체만 붙들고 늘어지는. 우리가 이걸 보면서 야곱이 얼마나 집념의 사람인가를 보는 거죠. 자기가 원하는 그것을 얻기 위하여 속이는 것도, 거짓말하는 것도, 술수를 부리는 것도 하등 어떤 문제의식 없이 끝까지 붙잡고 반드시 얻어내고야마는 이런 이 삶의 자세와 태도들을 볼 수 있겠죠. 그가 이르되 날이 새려하니 나로 가게 해라. 야곱이 이르되 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 않을 것입니다. 지금 상황이요, 이 환도뼈라고 하는 허벅지 안쪽에, 그래서 그것이 어긋나서 도저히 뭔가 걸음도 제대로 걸을 수 없는 상황일 텐데, 여러분 허리가 좀 아파 보신 분 계신가요? 허리가 이렇게 디스크는 아닌데 너무 아파서 일어나기 힘들 정도. 그런 상황 가운데 누가 웃기기라도 하면 정말 괴롭죠. 한번 잘못 웃으면 막 허리가 끊어질 것 같은, 거기에 재채기라도 한번 할 것 같으면 너무나 고통스러운 부분은 알죠. 마치 이 하반신이 지금 뭔가 어긋나서 움직일 수 없을 정도지만 끝까지 그 남은 상체의 힘으로 당신이 나를 축복하지 않으면 나는 가게 하지 않을 것이다, 놓지 않을 것이다 라고 얘기하는 것을 봐요. 심상치 않죠. 단순히 지나가는 도둑 정도로 생각할 수 없는 대목입니다. 하나님, 뭔가 축복을 내려주실 수 있는 복의 근원, 그런 주권과 권능을 가진 존재로서 이해하는 부분이라 할 수 있겠습니다. 그런데요, 그 사람이 이제 그 천사가 얘기하는 거죠. 너의 이름이 무엇이냐라고 이름을 물어요. 여러분, 이름이 갖는 의미가 뭘까요? 우리 교회에도 굉장히 많은 새로운 생명 아가들이 태어났죠. 그리고 태교를 준비하고 막 이게 출산을 준비하고 앞두면서 또 많은 아빠 엄마들이 이름을 어떻게 지을까 고심하고 기도하고 성경책도 찾아보고 인터넷도 해서 여러 좋은 의미를 담는 우리 아이에게 줄 이름을 고심하는 것들을 많이 보죠. 이름은 간단한 게 아닙니다. 이름 한번 잘못 지면요, 평생 고생할 수 있어요. 여러 이름들이 있습니다, 우리 주변에. 생각해 보면 어떻게 이름을 저렇게 줬을까라는 생각이 드는 이름들도 있죠. 제가 어떤 이렇게 미국의 이런 공적인 성격의 모임에 서기 역할을 할 경우가 있었어요. 근데 거기서 이제 이름을 불러야 되는 거예요. 회원 전명이라고 하는 거는. 근데 제가 처음 거기를 이제 간 거거든요. 근데 이름을 부르려고 했는데 이름이 너무 웃긴 거예요. 제가 이거를 좀 말씀드리기가 좀 그래서. 근데 이어지는 이름도 더 웃겨. 그리고 더 이어지는 거 더 웃겨. 그래서 이 동네는 참 이름이 참 독특하다라는 그런 경험을 했는데요. 아이들도 너무 독특한 이름을 가지고 학교 가면 놀림받기 십상이죠. 그래서 청소년 시기나 이렇게 늘 놀림받는 거를 건강한 마음으로 이겨낼 수 있는 친구들도 있겠지만 그것 때문에 굉장히 주눅들고 힘들어하는 사람들도 많이 보죠. 그리고 그 이름 때문에 청년의 시기를 굉장히 주눅들고 소극적인 형태로 살아가는 경우도 많이 보죠. 실제적으로 이름이 갖는 의미 그리고 기능하는 어떤 역할들을 보면 이름 자체가 가벼운 부분들이 아니다라는 것을 새삼 보게 되고요. 더욱이 성경 안에서 보면 그 이름을 갖는다, 하나님이 그 이름을 주신다라고 하는 것은 굉장히 큰 의미가 있어요. 앞에서부터 살펴봤던 아브라함 그리고 사라부터 야곱에 이르기까지 하나님이 오셔서 인생 가운데 새 이름을 부어주시는 것은요,
마치 우리의 정체성을, 우리의 본질적인 것을 새롭게 바꿔주시는 의미라고 볼 수 있는 거죠. 오늘 여기서도 마찬가지입니다. 축복하지 아니하면 가게 하지 않겠습니다. 너 이름이 뭐냐? 저는 야곱입니다. 야곱인데요. 우리가 계속 살펴왔던 것처럼 그 이름은 발목을 잡는 자라고 하는 거예요. 그리고 자기의 힘으로 안 되니 뒷발목을 잡을 뿐 아니라 어떤 거짓과 술수를 써서라도 원하는 것을 반드시 챙겨내고야 마는 그런 속이는 자로서의 이름의 뜻이라고 할 수 있겠죠. 그런 삶을 살아왔던 야곱에게 이 하나님의 천사가 들이대서 얘기하시는 거예요. 내 이름이 뭐냐? 저는 의미로 얘기하면 속이는 자입니다. 기가 막힌 얘기죠. 그러나 살아왔던 삶의 궤적을 보면 굽이굽이 지켜보고 중요한 순간순간마다 보면 야곱이 그것을 어떻게 넘어왔는지, 살아왔는지, 뚫고 왔는지 속이는 자로 왔습니다라고 고백하는 것과 같겠습니다. 그랬더니요, 오늘 28절을 한번 같이 읽어볼까요? 놀라운 선언과도 같은 놀라운 선언이 주어져요. 28절 읽어보죠. 시작. 그가 이르되 너의 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니고 이스라엘이라 부를 것이니 이는 내가 하나님과 및 사람들과 겨루어 이겼음이니라. 아멘. 너의 이름을 다시는 속이는 자가 아닌 이스라엘이라고 부를 것이다 라고 말씀하세요. 하나님의 놀라운 선언이죠. 인생들이 어찌 보면 하나님 앞에서 놓지 않고 끝까지 축복지 않으면 내가 당신을 가게 하지 않겠습니다 라고 하는 부분들을 보는 것. 그래서 더 이상은 속이는 자가 아니라 이스라엘이라 칭해주는 부분들을 보는 거예요. 여러분 우리가요 하나님 앞에서 이런 신앙의 모습을 갖는 게 많은 것 같아요. 지금 당장 주어진 이것에 대해서 하나님 해결해 주시도록 그렇게 간절히 허리 삿바지듯이 결코 놓지 않고 하나님 앞에 나아가는데요. 하나님은 우리를 어떻게 대해 주시는가라고 보면은요. 지금 당면은 어떤 일들을 행해 주긴다라기보다는 우리의 존재적 그리고 내면적인 자세와 태도, 삶의 이유와 목적, 이런 정체성에 관계된 부분들을 하나님이 터치하신다라고 하는 것을 보게 됩니다. 그러면서 하나님은 복의 근원으로서 아브라함을 삼으시고 또 그의 자손들 가운데 이 놀라운 생명과 축복의 약속들을 이루어 주시는데 정말 복이라고 한다면 존재의 변화가 복이다라고 하는 것을 우리가 생각해 보는 것입니다. 지금 당면한 몇 시간 이후 동트면 맞닥뜨리게 될 저 무시무시한 털 많은 근육 많은 저 형한테 그리고 군사들을 이끌고 와서 박살을 낼지도 죽일지도 모르고 있는 이 위기의 상황 앞에서 하나님은 우리의 삶의 궤적을 짚어내시며 어떤 삶의 방식으로 살아왔는지 더 나아가 속이는 자로서의 인생을 그런 정체성으로 고백될 수 있는 사람을 지금 변화시켜 새롭게 하신다라고 하는 것을 보는 거죠. 아하, 우리가 당면한 상황, 우리를 두렵게 하는 일들 단순히 이것이 해결돼야만 되는 정도가 아니라 하나님께서는 이 일들을 통하여서 인생에 그냥 불어닥치는 큰 파도와도 같은 이런 일들 앞에서 우리의 근본적인 부분들을 점검하시는구나. 우리의 신앙을 새롭게 하시는구나. 우리가 누구이고 어떻게 살아야 되는지 그 본질적인 정체성을 온전케 하시는구나 라고 하는 것을 보게 됩니다. 근데 여기에 좀 문제라면 문제랄 게 있어요. 저는 예전부터 이 부분을 보면서 이스라엘, 야곱이 바뀌어서 속이는 사람이라고 하는 그 본질적인
정체성을 이제 뭔가 새로운 것으로 뒤바꿔 주시는데 그것이 이름이 이스라엘이라는 거죠. 그리고 이 이스라엘이라는 것은 후일에 보면 이 한 사람 야곱을 향하여 지칭하는 이름 그 정체성으로 머무는 게 아니고요. 그 민족을 하나님의 선택받은 민족 하나님의 사람들을 칭할 때 그 집합체적인 그 이름으로서 이스라엘을 얘기하는 거예요. 또한 북이스라엘 남유다로 나뉠 때 왕국 그리고 왕국의 사람들 더 나아가 후일에는 이스라엘 민족을 얘기할 때 사용되는 이름이다라고 하는 걸 볼 때요. 결코 가벼운 이름이 아니고 한 사람 한 시대로 끝나는 이름이 아니다라고 하는 거죠. 그만큼 중요한 이름인데 28절을 또 보면요. 너의 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니고 이스라엘이라 부를 것이니 이는 내가 하나님과 및 사람들과 겨루어 이겼습니다. 할렐루야. 이게 이스라엘이란 이름의 뜻이래요. 뭔가 좀 불편하진 않으세요? 이 이름에 대해서? 제가 좀 할렐루야. 불편한 분이 혹시 계신가요? 네. 아니면 이 이름 이게 무슨 의미일까 이런 생각을 좀 진지하게 좀 고민이 되진 않으시나요? 다 아시는군요. 할렐루야. 저는 이 이스라엘이라는 이름을 이렇게 두고두고 곱씹고 대하면서 이 뜻은요 밑에 더 이렇게 얘기해 주죠. 내가 하나님과 및 사람과 겨루어 이겼다라고 하는 뜻이에요. 하나님과 겨루어 이긴 인생. 또 다른 말로 표현해 보면 이 말을 지금 선언적으로 주시는 주체는 하나님의 천사라고 생각해 본다면 신적 존재 하나님이 이제 천사를 통하여 내가 졌다라고도 표현할 수 있지 않을까요? 아니 어떻게 어떤 인생이 도대체 하나님과 겨루어 이겼다 얘기할 수 있겠나? 만일 사람이 이렇게 얘기했다면 이 사람은 정신이 나간 사람이거나 아주 교만한 사람의 극치이거나. 그런데요, 이 이름을 주시고 선언하는 주체는 하나님 편이라고 하는 거죠. 도대체 하나님은 인생에게 왜 지셨다라고 얘기할까요? 그 콧바람 한번 흥 불거나 튀기기만 해도 으스러질 뻔한 것이 우리 인생 아닌가요? 그래 어떻게 이런 이름을 주고 한 사람으로 끝나는 게 아니라 하나님이 선택한 백성의 집합체를 나타내는 그 이름으로 영원히 사람들 속에 두시는가라고 하는 질문을 보는 거죠. 야곱이 청하여 이르되 당신의 이름을 알려주십시오. 지금 막 이름, 네 이름, 내 이름 뭐 이런 노래도 있습니다만 이름이 주가 돼서 막 얘기하고 있죠. 그 사람이 이르되 어찌하여 내 이름을 묻지? 그리고 거기서 야곱에게 축복을 한다. 그러므로 야곱이 그곳 이름을 부니엘이라 하였으니 그가 이르기를 내가 하나님과 대면하여 보았지만 내 생명이 보존되었다 함이었더라. 그가 부니엘을 지날 때 해가 돋았고 그의 허벅지로 말미암아 절었다. 이 이스라엘의 의미를 연결해서 문맥 가운데서 봐야 돼요. 왜냐하면요, 이스라엘이라고 하는 그 이름을 얘기할 때 이 문법적으로 구문적으로 해석하는 몇 가지 경우가 있을 수 있고요. 이 이스라엘이라고 하는 엘의 이 하나님 부분의 앞에 있는 뭔가 이제 복합어인데요. 이스라고 하는 그 부분이 여러 기원이 어떤 단어에서 왔는가를 학자들이 몇 번씩 이렇게 조금 의견과 옵션들을 제시하기 때문에 좀 쉬운 부분들은 아니겠습니다만 문맥 안에서 보면 어찌되었든 간에 하나님이 너가 하나님과 겨루어 이겼다라고 얘기하는 부분이에요. 여러분, 우리 전사님들과 이 본문에 대해서 이제 고민을 하고 해석하고 설교 준비하는 부분의 얘기들을 나눌 때 저는 그 얘기들을 했습니다. 여러분, 예전에요, 한국에서 그 기도원을 많이 가죠. 예전에 기도원 많이 가고 있고 막 그랬었잖아요. 거기에 가면 막 천부여 의지 없어서 손 들고 옵니다. 하나님 앞에 절대적인 항복과
그리고 하나님이 절대적인 주인이시고 하나님이 나를 도와주셔야만 되는 것을 이렇게 울며 찬양하며 기도하며 밤을 새도록 맞도록 그렇게 기도했던 때들이 있었어요. 저는 이 이스라엘 인생이 하나님과 겨루어 이겼다라고 이 이름 주시는 부분들이 정말로 하나님이 져서 그런 걸까? 오히려 여러분 상황을요, 가정에서 아버지와 아들 혹은 할아버지와 손자라고 하는 상황에서 좀 그려보면 그래 네가 이겼어. 아이고 이 녀석 많이 컸네. 우리 아들이 이미 이렇게 컸네. 우리 손주가 이렇게 컸네. 상투를 쥐어잡듯이 아버지 할아버지 그렇게 올라오는 부분 안에서도 아버지와 할아버지는 기쁜 거죠. 아이들이 이렇게 커나가는 부분들을 보면서 야 그래 네가 이겼어 와 같은 맥락 아닐까? 그리고 더 연결해서 보면 분이엘은 하나님의 얼굴이잖아요. 이스라엘이라고 얘기했을 때 이전에는 야곱은 속이는 자로서 자기가 얻어야 될 것을 얻는 사람으로 그런 정체성으로 살아왔던 사람입니다만 이제 밤이 맞도록 하나님과 1대1 대면하여 마치 산상 기도원에서 산에서 기도하듯이 하나님 앞에 씨름하며 이제 내 인생의 지혜와 경험으로 뭔가 속이며 풀어가려고 했던 그런 모습이 아니라 하나님 앞에서 같이 하나님의 도우심을 구하며 씨름하는 것과 같은, 그래서 하나님께서 그 마음 가운데 기도하면서 야곱이 자기의 옛 사람의 모습들을 깨닫고 이제는 돌이켜 회개할 수 있는 방향을 새롭게 하는 이런 일들이 일어날 때 정말로 사람의 힘과 지혜와 경험으로 문제를 해결하고 속이는 이런 부분이 아니라 하나님과 씨름해서 내 속에서 변화되고 새롭게 해야 될 것이 무엇인지를 발견하는 그런 영적인 씨름이라고 저는 생각을 하며 우리 전도사님들과 기도원 얘기들을 나눴습니다. 여러분도 그런 경험들이 좀 있으신 분들도 계실 것입니다. 이 문제를 놓고 기도원에 가서 기도하다 보니 정말 내가 하나님 앞에 무엇을 놓고 구하며 기도했는지 정말 부끄러움을 느낄 때가 있는 거죠. 마치 원하는 것은 반드시 속여서라도 그리고 뺏어서라도 가져야 되는 이런 마음이 충만했지만 하나님 앞에 독대자로 서서 기도하면서 보니 내 안에 삐뚤어진 마음과 형과 비교하면서 가졌던 그 상처의 일들, 그리고 뭔가 정직하고 그 결과를 하나님 앞에 맡기는 삶의 방식보다는 당장 속여서라도 가져야만 되는 이것이 하나님 앞에 옳지 않음을 깨닫는 밤, 이런 부분의 경험들이 저와 여러분 안에도 있을 것이다라고 하는 것입니다. 그리고요, 밤이 맞도록 밤이 새도록 기도하다 보면은요, 어느 순간 우리를 두렵게 하고 힘들게 했던 그 부분으로부터 자유케 되고 헐헐 이 모든 문제와 슬픔과 괴로움과 두려움의 일들을 내려놓고 날아올라 하나님이 주시는 하늘의 평강 가운데에 도달하는 것을 경험한 적들이 있으실 겁니다. 저는 그런 영적인 경험들이 하나님의 얼굴 분이엘이라고 부르는 그곳에서 사람의 방식으로 무엇을 끝까지 속여서라도 얻고자 하는 이런 삶의 중심이 아니라 이젠 하나님이 내 인생과 삶 가운데 주인이 되어 주셔서 나를 이기고 다스려 주시는 그 부분으로 믿음의 그 온전한 단계까지 이룰 수 있는 그런 싸움을 해나가는, 그래서 기도는 어떤 때는 전투와도 같고 싸움과도 같은 힘겨운 노동이고 중요한 전쟁과도 같은 일들인 것을 보는 거죠. 그래서 내일이면 어쩌면 형이 데리고 온
병사들과 전쟁을 치러야 될지도 모르는 이런 실제적인 전쟁에 앞서서 그 전날 밤 하나님과 무릎으로 기도하며 하나님 앞에서 씨름하며 하나님의 마음과 생각과 평강 가운데 나아가게 되는 일들을 경험하는 거죠. 저는 오늘 이 약복강 나루에서 홀로 남아 하나님의 천사와 씨름하며 이제는 속이는 자의 이름 더 이상 그것이 아닌 너는 하나님과 겨루어 싸워 이기는 자, 하나님 앞에서 너의 문제와 일들을 해결함 받기 위하여 기도하고 부르짖는 자로 변화될 것임을 선언하는 이 놀라운 인생을 바꿔주시는 선언들을 보게 된다라고 하는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리들은 어떨까요? 우리들은 지금 어떤 선언 가운데 서 있습니까? 은행의 선언도 있죠. 당신 언제까지 이거 해결하지 못하고 부채에 대해서 해결하지 못하면 언제까지 어떻게 된다 땅땅땅 이런 선언도 있겠죠. 여러분, 코로나라고 하는 상황 가운데서 우리가 어떤 선언들을 듣습니까? 이제까지 살아왔던 방식으로는 더 이상 유효하지 않아요, 여러분. 미래의 시기에 이제 포스트 코로나라고 얘기하는 AI의 혁명이라고 얘기하는 완전히 새로운 삶의 체계 가운데 더 이상 여러분의 직업은 없을 겁니다. 땅땅땅. 유효했던 전기자동차가 더 많아졌는데 자동차 산업에 종사하시는 분 4,000명의 일자리가 없어졌다고 한국 기사가 났더라고요. 우리가 얼마나 다양하고 많은 선언과도 같은 얘기들 앞에 서 있는지 몰라요. 가정관계, 부부관계, 형제자매의 관계 안에서도 얼마나 심각하고 부정적인 선언들이 우리 앞에 놓여 있는지. 그래서 어떻게 보면요, 소망을 고백하기가 참 힘들어요. 오히려 두려움과 염려가 앞서는 세상 가운데 살고 있어요. 2021년 반 세계 미래 보고서라고 하는 25개국의 미래학자들이 함께 연합하여 지금 돌아가고 있는 세상의 모습을 얘기하며 앞으로 세상을 바꾸게 될 미래의 혁신 기술 9가지를 얘기할 때요. 야, 이건 공상과학 만화 소설에서나 볼 수 있던 얘기들이 앞으로 우리 삶 안에 펼쳐진다라고 얘기하는 거예요. 이 부분들 전도사님들과 좀 나눴어요. 혹은 목회자들 모임 가운데 같이 좀 보고 나눴는데요. 대부분 어떤 말들을 반응을 보이냐면요. 우울하대요. 어떻게 이거를 풀어가야 될지 모르겠대요. 무기력감 속에서 우울함들을 느낀다라고 하는 거죠. 위기감을 우리뿐 아니라 우리 다음 세대 자녀들은 이걸 어떻게 풀어 헤쳐나가야 되겠는가. 이전까지는 상상도 할 수 없던 변화와 이것을 가능케 하는 기술의 혁신적인 발전들 속에서 인생이 설 자리는, 인간이 설 자리는 점점 없어져 가는 것 같다. 얼마나 많은 선언들 앞에 우리가 서 있고 또 우리 교회가 믿음의 공동체들이 서 있는지. 여러분, 오늘 여러분에게 주어진 선언은 무엇인지, 우리가 예배의 자리에서 어떤 선언 가운데 서야 하는지, 하나님께서는 밴쿠버 얼라이브 교회 성도들에게 그리고 믿음의 가정들 외에 사업터와 직장과 학업의 현장들 가운데 모든 과정과 일하는 관계들 속에 어떤 선언을 하고 계시는지, 우리가 예배하여 모여서 모임을 패하는 자들의 어떤 그런 모임 같지 않고 모여서 하나님을 예배하는 이것 가운데 어떤 선언이 우리를 향하여 예비되어 있는지, 그리고 그 선언 가운데 우리는 정말 새 힘과 용기와 지혜를 얻고 어떻게 펼쳐질지 몰라서 염려가 되고 두려움 가운데 있는, 무기력 가운데 우울감에 빠지기 쉬운 이 상황을
기대와 소망으로 뚫고 나아갈 수 있겠는가 하는 거죠. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서는요 살아계십니다. 아멘. 그리고 말씀하시는 분이고 그 말씀을 통하여 우리의 삶 속으로 들어오시는 분이세요. 고통과 혼란스러움과 염려와 걱정 가운데 있는 그것에 매여 있고 그것 때문에 씨름하고 있는 인생들의 삶의 자리로 거벅저벅 말씀으로 들어오신다라고 하는 것이죠. 여러분, 우리가 구약의 말씀 가운데 창세기의 말씀, 야곱이라고 속이는 자라고 얘기하는 정체성에 매여서 내일의 실패와 두려움과 염려에 있는 인생 가운데 놀라운 선언을 하시고 인생과 본질적 정체성을 새롭게 하시는 선언을 보는 거예요. 신약의 말씀에 보면 특별히 예수님, 우리 주님께서 교회들 가운데 믿는 성도와 자녀들 가운데에 주시는 선언의 말씀이 얼마나 많은지 몰라요. 서두에 말씀드렸습니다. 인생을 바꾸는 선언 누가 할 수 있을까요? 세상을 바꾸는 선언 무엇이 할 수 있을까요? 저는 주목하고 싶은 것이 모든 것의 근원과 시작이 되시고 모든 것을 창조하시며 마침이 되시고 통치하며 다스리시는 왕이신 우리 주 하나님께서 권세와 영광과 권능 가운데 선언하신다라고 하는 것을 주목하기 원하는 것입니다. 할렐루야. 오늘도 우리는 예배 가운데 모든 만왕의 왕 만주의 주 오고 가는 모든 세대와 역사와 인생들 가운데 주관자와 다스리시는 왕으로 계신 우리 주님의 선언을 듣기를 원하는 것입니다. 여러분, 고린도 후서 5장 17절의 말씀, 저는 오늘 너는 더 이상 야곱이 아닌 이스라엘이다라고 선언하시는 말씀을 대할 때 저는 이 말씀이 생각이 버떡 나더라고요. 와, 우리 교회 가운데 오늘 주시는 말씀, 우리 성도들에게 주시는 근본적인 정체성을 새롭게 하며 인생을 송두리째 새롭게 바꿔버리는 하나님의 선언, 우리의 예배가 일어나는, 우리의 심령을 새롭게 하고 인생을 온전케 하는 근본적 정체성을 뒤바꿔버리는 모든 찬송과 영광을 받기에 합당하신 그 하나님의 선언. 사랑하는 여러분, 좀 건강이 괜찮으시면 잠시 한번 자리에서 일어나 보시겠어요? 애국가를 부를 때도 핸델의 마시아 마지막을 대할 때에도 우리가 그 자리에 서서 그 선언을 임하는 것처럼 고린도 후서 5장 17절 우리 주님의 선언에 서기를 원합니다. 준비되셨으면 우리 함께 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 시작. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 할렐루야. 우리 한 번만 더 읽죠. 시작. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보아라 새 것이 되었도다. 아멘. 하나님께 할렐루야로 감사와 영광의 박수를 드립시다. 할렐루야. 아멘. 앉으시겠어요? 감사합니다. 여러분, 예수님께서 성령 안에서 우리에게 선언해 주시는 이 말씀에 귀 기울이시길 바랍니다. 세상이 어떻게 변해갈 것이고 지금 당면한 여러 가지 선언과도 같은 많은 선언들 가운데 괴로워하고 길을 몰라 방황하는 가운데 있을지라도 모든 것의 시작과 마침이 되시는 만왕의 왕 만주의 주 예수 그리스도께서는 말씀과 성령으로 오늘 우리에게 이렇게 선언하고 계신 거예요. 인생을 새롭게 변화시키시는 선언, 근본적인 정체성을 새롭게 뒤바꿔 주시는 우리 주님의 선언.
그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이다. 아멘. 새로운 피조물이에요. 이전 속이는 자와 같은 야곱과 같은 삶을 살아왔다 할지라도 그리스도 안에 있다면 이제 당신은 새로운 인생이다. 새로운 정체성을 갖는 하나님과의 새로운 관계 안에 들어오게 된 새로운 피조물 지음받은 자라고 선언하고 있는 거예요. 그리고 말씀합니다. 도전합니다. 이전 것은 지나가 버렸다. 보아라. 새 것이 되었도다. 할렐루야. 이것이 예수 그리스도께서 우리 인생들을 향한 하나님의 선언, 그것으로 주고 있다라고 하는 거죠. 사랑하는 성도 여러분, 과거의 실패, 그것이 우리의 삶을 규정하고 우리의 정체성을 세워가는 기초가 되었다면 오늘 이 말씀에 서시기를 바라요. 지금 문제가 있어서 해결할 수 없는 이 상황과 그리고 이 엄청난 상황을 저질러 놓은 것 같은 지금의 나의 모습을 가지고 여러분의 본질적 정체성을 삼으려 한다면 오늘 고린도후서 5장 17절의 이 말씀, 예수 그리스도께서 성령으로 우리에게 주시는 이 선언, 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이고 봐라 이전 것 지나갔다 새 것이 되었다라고 하는 이 선언 앞에 서시기를 축원합니다. 이것 안에 본질적으로 야곱이 아닌 이스라엘로 바뀌는, 내 힘과 지혜와 경험으로 속여서라도 갖는, 반드시 쟁취하고 찾아내고야 마는 이런 인생이 이제 바뀌어서 하나님이 그 일들을 행해 주시도록 기도하고 씨름하는 변화된 삶의 방식과 삶의 본질적인 태도와 정체성을 뒤바꿔 주시는 이 선언, 야곱이 아닌 이스라엘로 살게 되는 이 비포 애프터 가르는 정점은 바로 하나님의 선언. 오늘을 살아가고 있는 우리들의 삶도 새롭게 하시는 비포와 애프터가 있다면 바로 예수 그리스도의 선언. 그리스도 안에 있으면 누구든지 새로운 피조물로 새롭게 지음받는 하나님의 새로운 창조 가운데에 새 것이 되었음을, 보아라 이전 것 지나갔으니 새 것이다 선언하는 그 선언으로 소망과 능력을 얻는 저와 여러분 되기를 축원합니다. 우리 시간에 한번 찬양하면서 기도했으면 좋겠는데요. 주님, 우리가 주님의 기쁨이 되기를 원합니다. 우리를 새롭게 하여 주시옵소서. 나 주님의 기쁨 되기를 원합니다. 나 주님의 기쁨 되기 원하네. 내 마음을 새롭게 하소서. 새 부대가 되게 하여 주사. 주님의 빛 비추게 하소서. 내가 원하는 한 가지, 내가 원하는 한 가지, 주님의 기쁨이 되는 것. 내가 원하는 한 가지, 주님의 기쁨이 되는 것. 겸손히 내 마음 드립니다. 겸손히 내 마음 드립니다. 나의 모든 것, 나의 모든 것 받으소서. 나의 마음 깨끗해, 나의 마음 깨끗게 씻어 주사.
주의 길로 행하게 하소서. 주님, 내가 원하는 한 가지, 주님의 기쁨이 되는 것. 내가 원하는 한 가지, 주님의 기쁨이 되는, 내가 원하는 한 가지, 내가 원하는 주님 한 가지, 주님의 기쁨이 되는 것. 내가 원하는 한 가지, 주님의 기쁨이 되는 것. 아멘. 사랑하는 성도 여러분, 우리 앞에 얼마나 많은 선언들이 놓여져 있는지, 그러나 정말 인생을 바꾸는 선언, 그것은 돈이 아니고 어떤 제도나 지금의 상황도 아닌 유일한 우리 주 하나님 한 분이신 줄 믿습니다. 야곱, 속이는 자를 바꾸어서 이제 하나님과 씨름하며 하나님 안에서 이 모든 것이 되어지기를 그렇게 기도하고 간구하고 부르짖 인생 되게 바꿔주신다 말씀하세요. 오늘 예수님의 선언, 너는 새로운 피조물이다. 내가 내 생명과 보배로운 피로 너를 새롭게 하였다, 너를 새롭게 지었다라고 말씀하시는, 이전 것 지나갔으니 오늘과 앞으로 펼쳐지는 새 것들을 바라보라 라고 말씀하시는 그 주님 붙잡는 저와 여러분 되기를 축원합니다. 우리 시간에 한번 기도할 때, 주님, 우리의 인생과 우리의 영혼과 우리의 정체성을 온전히 바꿔주실 주님의 선언에 귀 기울이고 믿음으로 그것을 붙잡으며 씨름하며 하나님의 뜻이 우리 속에 이루어지기를 기도하는 우리 인생과 우리의 가정과 교회가 되게 하여 주옵소서. 함께 기도하겠습니다. 내가 원하는 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보아라, 너는 새 것이 되었다라고 선언하시는 주님, 이 선언이 우리에게 소망이 되고 오늘을 이겨내고 내일을 꿈꿀 수 있는 하나님의 능력이 되는 줄로 믿사오니, 하나님, 야곱과 같은 삶을 살아왔을지라도 그 인생을 이제 부르셔서 너의 이름이 무엇냐, 너가 살아온 삶의 방식이 무엇냐, 너의 본질을 이루고 있는 것이 무엇냐, 이제는 속이는 자가 아니라 하나님 앞에 기도하며 하나님의 뜻을 구하며 씨름하며 하나님이 다스려 주시기를 기도하는 새 인생 되었다 선언하시는 하나님의 선언이 바로 우리를 위한 선언이요, 오늘 말씀과 성령 안에서 이전 것 지났으니 보라 새 것이다 말씀하시는, 완전히 브랜뉴 새 것임을, 예수 안에서 새롭게 창조된 자들인 것을 말씀과 믿음 안에서 붙잡고 나아가는 하나님, 사랑하는 우리 청년들 되게 하시고 부모 세대 되게 하여 주시고 우리 자녀 세대들 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 어떤 선언 가운데 우리가 귀를 기울입니까? 과거에 실패한 일들로 하나님, 우리가 누구인지를 삼는 자들이 아니라 오늘 씨름하는 일들 때문에 하나님 앞에 나아가지 못하는 자들이 아니라 하나님 앞에 홀로 남아 날이 새도록 씨름하며 이제는 이 야곱이라 부름받는 자가 아니라 하나님 겨루어 이기는 인생이 새롭게 되어 하나님의 방식과 하나님의 권능과 하나님이 이겨주시기를 구하는 우리 삶에 하나님의 얼굴을 구하며 하나님의 새가 돋고 우리 인생들을 새롭게 하신 하나님의
하나님의 손길 아래 살아가는 하나님이 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 한 가지 주님의 기쁨이 되는 것. 그가 그에게 이르되 너의 이름이 무엇이냐? 그가 이르되 야곱 속이는 자이니다. 그가 이르되 너의 이름을 다시는 야곱 속이는 자라 부르지 아니할 것이고 이스라엘 곧 하나님 앞에 씨름하며 하나님의 통치와 다스림이 이루어지기를 위하여 겨루어 나가는 자 하나님의 백성으로 고쳐 불러주시는 이 은혜를 봅니다. 하나님의 얼굴을 대면하고 이제 해가 돋아 그의 허벅다리는 비록 절지만 근본적으로 바꿔주신 하나님의 그 이름, 하나님의 그 정체성, 심겨주신 변화된 인생을 바꾼 그 선언을 가지고 오늘 삶의 자리로 새롭게 나아가는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이고 보아라 보아라 이전 것 지나갔으니 너는 새 것이 되었다라고 말씀하시는 하나님의 선언을 붙잡고 우리 영혼과 인생과 모든 것을 바꾸신 하나님의 은혜와 능력과 권세와 하나님의 사랑의 선언을 붙잡고 오늘 나아가는 12월 한 달을 새롭게 시작하는 우리 밴쿠버 얼라이브 교회 되게 하여 주시옵소서. 그렇게 역사 인도하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.